الدراري تحياتي الدراري. فلوق جديد الدراري. شحال هادي هذا الفلوق في خاطر صاحبي اسامه تحياتي، هو اللي طلبني في هذا الفلوق. شحال هادي ما فلوقيت وشحال هادي مشات القناه ديال الفلوغينغ، ولكن اليوم فلوق سبيسيال. غنمشيو من هانوي عاصمة الفيتنام هانوي حتى الحدود ديال لاوس، تقريبا خمسة سوايع ونص ديال الطريق، ولكن في الحقيقة أكثر من 5 سوايع ونص. ميمكنش واخا تكون نتا هو شوماخر 7 سوايع 6 سوايع ونص بحال هكا. كنمشيو موتور بايك الفاليزة ها هي، تليفون باتري اكسترن كيشارجيو. تحياتي see you tomorrow morning 4 ونص الصباح 4:30 we go see you tomorrow. الدراري 4 الصباح. يلا الحبيب فيقي. هانتوما الخوت هانوي 3 ونص الصباح، 3 ونص بالضبط. والمش حتى شي واحد. واو هادي الحلاوه ديال هانوي. سينتاو الخوجه ديال الحلاوه ديال فيتنام. when everybody sleeps because during the day. شوف تحياتي حاجه، تحياتي طيب انا غادي الجو جميل، كاين حتى واحد ايوا سي بيان. نتلاقاو في الفطور. والله ما عرفتش واش نديرو، نتسناو ولا نطيفو معاهم، والله ما عرفتش. تخشاو. واو فوالا هادشي علاش ما جبتش الكاميرا. بون ça fait 1 heure que je roule depuis Hanoï. J'ai quitté Hanoï il y a 1 heure. كاين والو، طريق هكا الفيلاجات الناس. en fait ملي كيكون الزحام ça veut dire كاين شي سوق كبير. هما الاسواق جينيرالمون 4 الصباح، 3 ونص 3 كيبداو، 4 5 سيفيني، 5 صافي سالاو نهارهم، 5 ونص. تعرفوا واحد الحاجه على الفيتنام، لو بري د الماكله ديبون دو لور. مثلا الا مشيتي مع 3 الصباح كتلقى المانكو ب 20,000 الكيلو، 25,000 الكيلو. 20,000 هي واحد 7 دراهم. الا مشيتي في العشيه مثلا ولا العشرة الصباح تلقى ب 40,000. خلاص الا مشيتي بالعشيه 60,000، 20 درهم الكيلو. دونك فوالا يبغي يتقدا شي حاجه يمشي مع 4 الصباح. دونك المازوت 17200 دونك 30,000 هي 10 دراهم. دونك ميم با 6 دراهم، 5 ونص 6 دراهم يطرد المازوت. ليسونس 18 واحد 6 دراهم ونص. بون الدريات اللي بغاو يجيو لفيتنام ويكريو طوموبيل ويكريو موتور ويسوقو موتور،
Bon, il y a plusieurs trucs à savoir, il y a بزاف de trucs à savoir. Déjà, au النهار, circulation طالعة بزاف énorme. Énorme circulation, donc énorme pollution. كتكرفس sur les longs trajets كتكرفس. OK. السوقان بالليل حلاوة الطريق خاوية. الامن والامان سي سيكوريزي ما كاينش المشكل. ها هو الصاك داكشي ديالي تماك ولا يقرب. فيتنام est un pays sécurisé لواحد الدرجه ما تخيلوش. يا دي فيلاج بارتو، يا دي مارشي بارتو، ما كاينش اكشلي لو نور. دابا لو نور du Vietnam ماشي بحال لو سود. Le nord du Vietnam c'est connu pour être beaucoup plus conservateur et il y a moins de petits vols, alors que dans le sud c'est connu qu'il y a quand même un peu plus de vols, mais il n'y a pas de danger. Alors الدراري السوقان بالليل حداو بزاف صحاب البيكالات كيجيو هكا. souvent des femmes avec les chapeaux ديال les Vietnamiens كيجيو هكا ما كتشوفوش نتايا، كتبقى كتجي طاير حتى كتلقى راسك لاصقو. دونك عندك هادو لي بيكالات، عندك الناس اللي كيمشيو في سونس انتردي كونتر سونس هكا وهكا. Il suffit que tu regardes ton téléphone une seconde تلقى واحد فاس واحد النهار تحت، ولا واحد النهار تحت على ود واحد الاخر جاي كونتر سونس. ما عندي كيفاش ندير ليه، قاسني قصتو وانا نطيح، ما عندي ما ندير. لي كاميون ويلي الرموكه، يا سلام تفرجوا كيمشيو بواحد لا فيتاس ما يمكنش. هذا شويه. الوغ عندك دو ستيل دو رموك. عندك الرموك الكبير je le trouve moins dangereux que les camionnettes moyennes. الرموكه الصغار، عرفتي الرموك الصغير كاميونيت صغيره مشكله كيمشيو بواحد لا فيتاس. Donc concentration 250 000%. Toujours ne jamais sortir son téléphone, toujours avoir un petit accessoire pour le téléphone et pour sticker. Parce qu'il suffit de faire ça et après hop on perd le contrôle, on voit plus rien. يلا كنتفلسف عليكم بزاف، تهلاو. هادي 5 الصباح باقي الوقت. On va profiter de ce petit moment de détente autour d'un petit café pour se réveiller. Pour se réveiller en douceur. Avec de belles lanternes. Xin chào. Xin chào. What can you say to people Maroc? Say hello to people Maroc. Hello. Say hello Oussama, my friend. Youssef. Jawad. What? Say people Maroc, say hello. People Maroc, very good. People Maroc very good. Very friendly. Very friendly. Like people Vietnam, same. It's the same. It's the same. Yeah, it's the same. Okay, también. People Maroc very cute. Very? Bye. Very what? Cute. Cute. Cute? No. No. Don't say this, you go on YouTube, you know? Oh my god, no, put me in YouTube. Yes, I will. I will put you on YouTube. Okay. Wow. What ready? Good morning. الرموك.com. Tombes.fr.
ciao. Bon les amis, le faux beau était très bon. Ah, je vous montre ceux qui sont dangereux. Omad. Ah, ces camionnettes là les gars, je vous assure, comme elles sont petites et légères, c'est parmi les plus dangereuses, elles sont ouf. Alors comme je dis, j'ai fini mon faux beau. Faux beau, c'est la soupe de bœuf avec les nouilles. Voilà, c'est très typique du Vietnam. On est à peu près à mi-chemin, un peu moins que mi-chemin. Il reste 160 km pour la frontière, j'en ai fait 100. Un peu de mal à progresser, la vérité, un peu de mal à progresser sur la route. Pourquoi? Parce que toutes les 45 minutes, 40 minutes, j'ai besoin de faire des petites pauses. Là, il balance des cailloux. Waouh, il balance des cailloux. Wallah, il a balancé les cailloux. Koulfalqni, c'est la même chose. Koulfalqni, c'est pareil. C'est pareil, frère. Wow. Alors, je vous laisse avec ces petits paysages karstiques. On est dans la région de Tan Hoa. Donc, c'est des montagnes karstiques typiques de la région avec un joli brouillard, vous voyez. Bon, les trucs électriques là, ça gâche un peu, mais si vous allez dans la région de Ninh Binh, Tam Coc, Tan Hoa, vous verrez énormément de montagnes comme ça un peu. Très joli, pas mal de montagnes karstiques aussi. Un peu comme la baie d'Along mais terrestre, ce qu'on appelle la baie d'Along terrestre. Dans toute la région de Ninh Binh, Tan Hoa. Bon, moi je vous laisse avec ces camions tueurs. Allez la hausse, تحياتي la hausse. Les mini camions. Le mec qui conduit un mini camion, on dirait qu'il conduit une Porsche. Faut les voir, hein. Là on s'approche de la frontière du Laos, donc dès qu'on peut mettre du mazout, de l'essence, on le met, hein. On n'hésite pas. Xin chào. Il rigole. Say hello, hello. Je profite d'un petit break à 60 km de la frontière du Laos. C'est magnifique. Waouh, c'est un truc de malade. Putain, mais tranquille, hein. Oh, on est sûr. La forêt, la vraie forêt. Bravo Audi. Chemicha. Waouh.
Ok, je suis arrivé à Nameo. Donc c'est la ville frontalière, je suis à 500 mètres de la frontière. J'ai laissé ma moto chez un gars à un café là, tranquillement. Donc je vous explique pour les passages à la douane. C'est soit 8h midi, généralement il faut arriver avant 10h, ou 14h 17h. Je vous laisse voir un peu le village. C'est vraiment hyper tranquille, c'est incroyable. On dirait pas que c'est un petit village. Enfin, on sent, oui, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec les autres frontières que j'ai dû passer dans ma vie, quoi. C'est plutôt tranquille en fait, hein. Il y a un calme absolu. Donc on va voir, hein. Ouais. Donc je vous ai pas dit, mais là j'ai dû speeder, j'ai pas pu vlogger, m'arrêter sur les lieux dignes d'intérêt sur la route, mais pour des raisons logistiques, j'avais besoin d'arriver à 14h le plus tôt possible à la frontière. Par contre tout à l'heure on continue ce vlog Hanoï Laos avec la route du retour. Restez là, restez connectés. لاحوس تحياتي هادشي بغيتي انت لاحوس اخي بغيتي فلوغ انا والله ما على بالي يلا سير اخي. Hello les amis, c'est le deuxième jour. Alors hier, comme je vous ai dit, j'ai traversé le poste frontière, donc je suis rentré, c'est bon. Hier il s'est rien passé de spécial, j'étais tellement fatigué que après les procédures je suis rentré, j'ai mangé et je me suis couché assez tôt. Et là on est le deuxième jour, il est 10h du mat, j'ai pris mon petit déj. Là je suis sur la route du retour, direction Hanoï, mais en passant par les différentes régions là, les paysages, donc je vous laisse voir. C'est joli. Donc là c'est la région frontalière en fait, et c'est plein de forêts, je sais pas si on peut dire que c'est de la jungle, je pense que presque, ouais. C'est vraiment des petites montagnes et de la jungle comme ça, un peu partout, et des rivières. Les routes sont très belles, elles sont de bonne qualité, sont vraiment de bonne qualité comme vous voyez. Donc très agréable pour faire de la moto. Là, les amis, c'est un vrai village Hmong avec maisons sur pilotis. On voit des maisons sur pilotis de temps en temps. Alors on voit que les maisons modernes sont de moins en moins sur pilotis, mais il y en a comme celle-là, voilà, celle-là elle est belle, ouais. Je pense que vous la voyez, celle-là aussi. Donc ce sont des minorités ethniques, je crois que ce sont les Hmong ici, mais je suis pas sûr, peut-être des Thaïs. Alors au Vietnam il y a plein de minorités ethniques, plus de 50. Des Hmong, des Thaïs blancs, Thaïs noirs, des Lao, il y en a plein. Ciao. Et ils font du bambou là, vous voyez, ils ramassent du bambou dans la forêt, enfin ils coupent du bambou. Et ils revendent ça pour la construction, la décoration, etc. Voilà, ceux qui disent la route du Laos elle est dangereuse, rien du tout. J'ai entendu plein de mythes à repartir en mode tu vas mourir. Non, la route est très bien, elle est très propre. Aucun problème, vraiment. Elle est vide en plus, il n'y a pas grand monde. Donc un pur régal pour les amateurs de moto. Bon, Dreri, pour la route, en fait, j'ai pris une route secondaire. Comme d'habitude, j'adore me compliquer la tâche. J'ai laissé la route principale là-bas. Et j'ai pris cette route secondaire qui va traverser la jungle. Ou plutôt des massifs montagneux, de jungle, je sais pas. Et après, on va retrouver en fait une autre route nationale qui traverse comme ça. Et je vais pas tracer jusqu'à Hanoï, je vais m'arrêter à Puluang. Alors Puluang c'est connu parce qu'il y a des rizières en cascade, c'est un spot touristique très connu. Si je vois un truc intéressant, il se passe un truc, je vous le filme direct, je vous le montre. Là je me suis arrêté, je voulais vous montrer ça, c'est rigolo.
En fait, ça montre un peu l'industrie qu'il y a ici. Je vous ai dit, c'est beaucoup de bois et de bambou ici. Ce que j'ai remarqué, tous les locaux, ou presque, ils travaillent le bambou. Et là, vous voyez une maison typique des tribus montagnardes locales, tout en bambou. Avec toujours, c'est des maisons sur pilotis. Toujours en bas, c'est un espace un peu machin. Je pense à l'époque, il y avait des animaux, machin. Et en haut, c'est les maisons. Et là, vous voyez le travail du bois, du bambou, etc. Et là, il a ben je vous la mets, je sors la caméra. À toutes. Paysage, bambou everywhere. شو البامبو تبارك الله شو شحال من بامبو ساوي الزبابل في المغرب. شوف هنا اقطعوا بيدك حيد الطيران جا شي البامبو فين ما مشيتي بامبو بامبو بامبو. واه يا سلام الغابات بالبامبو الجبال. سين تشاو بنادم راحه. سين تشاو كاين والو الدراري ها الفيلاج لي فيلاج لي بتي ستاند دو ري لي غاراجيست دو بامبو هادشي اللي كاين. الساعة تولي المهم عادي شي عادي زيد. كاين شي كافي كافي ولا والو ان كافي un vrai café non c'est trop leur demander. Ils m'ont fait boire ouais, des trucs, ils ont dit ouais c'est du café. C'est un mélange de café Red Bull dégueulasse. Bon, vous voyez les amis, il y a la rivière qui passe là-bas, on la voit. Il y a des choses posées là-bas, des objets, ou je sais pas ce que c'est, les habits, ou je sais pas, bref. Et bien sûr les cultures. Les cultures ici, on les voit. Très très joli, petite montagne. Oh le bambou, شحال عندهم bambou là, ما يمكنش. هادشي كامل vous voyez là, c'est du bambou. Il y a de quoi construire un palais, des palais. Construire des cités de bambou. هادشي اللي كاين. Moi, بانت لي شي حاجه زوينه نوريها لكم ولكن voilà, c'est la nature quoi, la nature des villages, mode de vie traditionnel, un peu de modernité et tutti quanti. بهذا الريتم اللي غادي بيه ما عمري وصلها له يعني قديمه كل ساعه حابس. هلو تفرشخ ليا اللعيبه ديال اللي كتحط فيه التليفون باش تبقى تشد الجي بي اس. شوف هاد الناس تبارك الله عليهم، لا عمرها دار اصحاب الكراجات. تشاو فول بليز فول Full là, c'est full. فول لازي Lasinha. فول كم ساعه Vou rular. بعموي ويجين. اوكي طط واحد البلاصه خياليه عاوتاني الدراري. الموتور بايك ما عمري وصل لها انا بهاد لو ريتم خيالي الدراري. très très beau. Waouh, avec l'oued mec, avec les caves, waouh. Le petit pont suspendu. العالمية. ايوا الدراري هذا هو الفيتنام. C'est la beauté de la nature, tu profites au Savé, tu t'arrêtes, tu profites, tu regardes.
Mais il faut un certain tempérament si tu es trop orienté, je sais pas, t'as besoin de faire 1000 trucs. Quad, لاعبات لا لا ميجا مول لا ما تساليش tu vas pas. كاين هادشي في فيتنام كيشبك كاين هادشي. غنضربك بالسيلفي. ايوا هذا هو الفيتنام الدراري. Il nous reste 40 minutes pour arriver à notre étape de Pulwang. Pulwang. Alors Pulwang, je voulais vous en parler les gars, moi je connaissais pas. Je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça grâce à un ami qui s'appelle Brice. Vous pouvez aller sur son site web worldwidebryce.net. Si vous allez sur Google, vous tapez Bryce Vietnam. Vous allez tomber sur un blog d'une qualité exceptionnelle. Le mec il a fait tout le Vietnam, il écrit des articles de 5 pages sur chaque coin. Il te dit ce qui va bien, ce qui va pas, ce qui est compliqué, ce qui est scam, ce qui est pas scam. Et on va voir Pulwang, il en dit des belles choses, de belles rizières en cascade, de beaux paysages. Et il n'exagère pas, c'est-à-dire il va te dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, il va te dire ne passe pas 4 jours là-bas, tu vas t'emmerder ou des choses comme ça. Donc on va voir. J'ai démarré de l'hôtel à 10h du mat, il est déjà 15h. Donc 5h. Non, pardon, ouais, 5h. 5h, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, je suis vraiment trop arrêté, mais ça fait du bien, ça fait du bien. C'est l'apaisement, la relaxation. Ah, c'est ça le Vietnam, c'est paisible en fait, même si ça a l'air bruyant. C'est un mix entre... Regardez. Hop là. شوفوا شي وحدين كيصيدوا هنايا بان لي داكشي interesting. شوفوا هادشي. صيدوا الحوت ولا ما عرفتش شنو ليلفاج هذا وقيلا ما عرفتش شنو هادشي. بان لي بحال ليلفاج سي با بوسيبل كيس ما عرفتش شي واحد. Xin chào. Xin chào. Hello. Hello. Hello, bao nhiêu tuổi? YouTube. Ah. What's your name? My name Anis. Anis. Yes, what's your name? Bao nhiêu tuổi? I'm 10. 10. 10 tuổi. Oi. Em 10 tuổi. Dạ, 10. And em bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi. Oh, very good. Biết tiếng Việt Nam không? Tot. Hả? Bạn biết tiếng Việt Nam. Yeah, come, tiếng Việt, come. Đi câu. Tiếng Anh. Việt Nam. Tiếng Bạn Anh. đang quay gì vậy? Hả? Quay gì vậy? Say hello, xin chào. Hello. Xin chào. Hello, đi câu vậy. Oh, you fish with this? You fish? You... Yeah. Oh, very good. Đi câu. That is winning. Mày đưa ra. What's your name? What's your name? Tạm biệt. Tạm biệt. Đi về à? Bác Huy nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
عرفتش داك الشيء شنو هو. Ça avait l'air intéressant, c'est intéressant. Je sais pas trop ce qui est ces petites. هذوك les mini crevettes, ما عرفتش كيدير لهم، بانوا لي des mini crevettes. حبست عاوتاني بان لي واحد الديكور خيالي. Après bon, c'est mon goût de l'esthétisme, peut-être ça va pas vous plaire, je sais pas, mais il y a un côté magique en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça m'a attiré. Je trouve ça fou. Les canards là-bas. Ouais, c'est beau. Yalla, yalla, yalla. مسكين هذا الموتور تكرفسنا عليه. يلا لا تهلاو تلاحوا ما عنده شي دار. يلا سلام. Ok les amis, c'est la fin de notre vidéo. Je suis à Pulwang. Pulwang c'est très joli. C'est pas mal de... Bon. C'est des rizières en cascade. Je pense que ça descend encore plus bas vers là-bas. Je pense que c'est joli. Maintenant, est-ce que ça mérite que je passe une nuit, voire deux nuits, une journée? Pour moi non. Je comprends les gens, il y a une grosse industrie touristique, je suis choqué, il y a au moins une quinzaine de homestays, il y a des petits restos, il y a une grosse industrie. Pourtant je vois pas ce qui est phénoménal. J'ai déjà vu des trucs aussi jolis au Vietnam. Non, c'est très joli. C'est très joli, mais je m'attendais à un truc à la Bali, Tagalalang, avec des grosses rizières impressionnantes. C'est beau, mais peut-être c'est pas la période, peut-être à un moment ce sera encore plus beau, je sais pas. Mais ce qui est sûr, je vais pas m'attarder dans cet endroit, je partage avec vous quand même, c'est joli. Voilà, pour les amis, prenez soin de vous. Moi je prends la route, je trace jusqu'à Hanoï, je vais pas m'arrêter. Je vais m'arrêter une petite fois peut-être pour un petit kawa. Mais pas plus que ça. Donc je vais pas filmer après ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dédicace à mes parents, mon frère, dédicace au frérot, la hausse, dédicace au frérot Youssef, à tous les frérots, Abtef, Adam, Drari, Hanoï. Daïd Hanoï, ils sont fous. Ils m'appellent tout le temps. Wesh وصلتي باك تعطلتي. C'est quoi l'objectif? C'est la course. كيسحاب له هو كيعرف طو 120 في الساعة في كيسحاب له بلادم على 40 50 60 شوية على عيني بيزاد حفرة في الطريق كنشوفها كنفراني لا الدراري سوا incroyable. هادشي اللي درت ils le font déjà Google Maps il annonce 6 heures, moi je le fais en 10 heures, 9 heures, mais eux ils vont le faire moins, hein. 4h30, 5h. Allez. Bon, prenez soin de vous. On se quitte avec ce paysage de Pulwang. Ah, dédicace Asma aussi. Asma, dédicace. Slmi ala la hous. Jawad. مسح تلفازكم وسخه مسح. لا كنضحك معكم الدراري، ها البرويار هذا لا اله الا الله مشكله بنت تلعب. شوف بحال شي غيون اكس. كيبان تلعب. مسح اخويا واحد الوسخه عندك التلفازه، مسح ليكرون. الدراري ما كاين لا فان د لا فيديو لا والو. العذاب الاليم. جوجل مابس شوي ميشون.
عرفتي دوزني فشي قناة. واه العذاب الأليم لا إله إلا الله. عرفتي البغويار كيبان والو. تقدري ما عرفتش شنو كاين قدام، فيلاج ديناصور، ما كتعرفش. غادي ب5 في الساعة والهبطة عرفتي لا إله إلا الله. يلا بسلام عليكم. تشاو طامبيات. واه بغيت غير نتأكد كيبان حتى لعبة. واحد البرويار. شي رايون اكس. شاف ما سخيتش بيكم. لا باش تشوفوا البلاصه اللي مضويه زعما فوالا طامبيات. đi vào nhà con luôn đi. Là nó gì lấy con đi. Wow. Zio, give me one slowly. Lấy con cái này lấy con. Ôi không. Polycare nó thổi. Oh, comme ça. Không sao à? Tùy để cho ok. Tùy để cho vui. Try. Chào gái. Ça me fait. Lấy con. Lấy con. My game. My name. What is your name? Best friend. Anis. Anis. Tôi là Anis. Your name? Zunin. Your name Zunin? My name is Nhật. Huh? Nhật. Nyat. Nyat. Nice to meet you. My name is Mike. Swan. 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 Oh, Swan. Ça me fait. My game. Lấy con. Lấy con. Oh, strong. Trời hao tay đến chết bây giờ ra làm kêu đâu ấy. I'm gone. Thank you. Come on. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm gone, no? Cảm ơn. Thank you. Thank you, bro. Nice to meet you. Oh, Zio. Restaurant. Tuyệt vời. Oh, finish. Motorbike. Okay. Just for try. Yeah. Police. No problem. Okay. Công an trong Bắc Tây. Việt Nam mình chưa có bằng lái cho Tây. Cái này lắm đi đó. Ăn nào Bon, les amis, elle est là la vraie fin de l'aventure. C'est que je ne suis jamais rentré à Hanoï. Il est 1h du mat. La batterie a lâché une première fois. Un premier gars a essayé de me la charger un petit peu. J'ai roulé peut-être 5-6 minutes, 7 minutes. Ça a relâché. Et puis là, impossible de... Il fallait commander une nouvelle batterie, donc il y a un service, de réparant qui vient se déplacer. Il te facture un petit 200 000 plus les prix, donc ça reste quand même très honnête. En espérant juste que je puisse rentrer à Hanoï. Je suis à 35 km de Hanoï. Je suis au milieu de nulle part. Il y a un gentil monsieur qui répare. Allez, ciao. Bon, je suis enfin à Hanoï, il est 4h30 du mat. J'avais démarré. Regardez mon état. Wow. Yurchala. Oui. Très bien. Je serai pas très photogénique pour la vidéo, mais c'est pas grave, Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Déjà, je suis devant un truc qui est ouvert H24 là, qui vend des boissons. J'ai pris une petite boisson pour me réveiller, petit café, sinon je rentre pas, sinon je vais me cracher quelque part. La moto a démarré,
Alors ce qui s'est passé, ouais, le petit circuit électrique تفرع. Donc السيد شنو دار خدا قطعو دار فيه واحد دار به دي بوت بلاستيك وتقاد شي شويه ولكن داك لو بتي سيركوي هو اللي فرع لا باتري لا باتري تفرعات donc elle est à zéro la batterie elle est quasi morte elle est morte je l'ai pris je l'ai mis dans mon sac je vais la revendre à 2 euros bref شو واقع السيد il a pris une batterie neuve il l'a installé on a roulé 1 minute la moto عاوتاني سكتات le mec عيا بدا كيبريكولي ديك الساعه فين خدا داك السلك سليك صغيور قطعوه ودار فيه البلاستيك كذا وقادو وعاود ركب الباتري هذيك الباتري وبدا عليه ساعتين هو خدام فيها كيجبد كابل وحيد كابل الضوء تريسيان السيد تبارك الله عليه شنو واقع السيد ما لقاش الحل خدا واحد الباتري كبيره ديال شي موتور كبير ça se voit c'est pas la même elle rentre pas avec l'emplacement de la batterie elle est trop grosse ça se voit tu vois il l'a calé il l'a connecté là-bas le moteur elle a démarré مشات كطير قال لي ça c'est du bricolage غدا غتمشي تقاد داك السيركوي عندك باتري جديده غتركبها pour information pour les gens qui sont pas au Vietnam batterie mais bien 400 000 500 000 400 000 prix plancher selon où tu achètes t'es forailleur pas forailleur كتوصل 500 000 intervention de السيد وسط الخلا 200 000 7 euros مسكين هو 7 euros هو معايا ما كانش عنده الصرف على هذا خليت ليه واحد 50 000 عطيتها دو بون كور افيك غران بليزير خليتها له صافي هذا هو لا سوليسيون صافي هادشي اللي كاين الدراري c'est la fin de la vidéo شوف c'est la vraie fin il y aura plus d'autres vidéos il y aura plus d'autres petits clips parce que 4 fois je vous ai dit c'est la fin mais je croyais pas qu'il allait se passer autant de trucs parce que quand je vous ai montré le brouillard là dans la station service pour moi c'est la fin là عييت راه طلعت في الفيديو ندخل لدارنا الناس شنو طرا مشيت شريت une bouteille d'eau dans un petit shop j'ai attaché et là les gens dans la famille bien sûr l'hospitalité vietnamienne ils me disent viens manger avec nous c'est là où vous avez vu la petite partie là où je mange avec eux machin d'ailleurs pour la petite anecdote كانوا كيضحكوا de fou ils rigolaient beaucoup mais جبت la caméra ils se sont tus ils ont eu du mal bon après moi en vrai je m'en foutais tu vois c'est juste pour le principe خي أسامة طلب ليا فلوج جبت ليه فلوج لاصق ناضي هادشي اللي كاين تحياتي للجميع mes salutations distinguées bien cordialement ciao à la prochaine peut-être je serai motivé à faire un autre vlog ouais peut-être mais pas grand public ça sera lien privé j'envoie ça à ma famille 10-15 potes même pas 5-6 potes 7-8 potes يخراو بداكشي شويه يشوفوا داكشي et puis arrivederci تحياتي طيو فيتنام اللي سولكم نقول لهم طيو فيتنام طيو ماروك طيو يا vive le Vietnam c'est le truc qu'ils disent à chaque fois طيو فيتنام واللي سولكم نقول له طيو ماروك allez ciao c'est la vraie fin de la vidéo bye bye